فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 5۔ ہم نے جس چیپٹر کا آغاز کیا تھا وہ معجزات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تھا، جس میں پڑھتے پڑھتے ہم پہنچے تھے پیج نمبر 43 پر، اور پیج 43 پر آپ سے اجازت چاہی تھی اور اسی صفحے پہ دوبارہ سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ 3 معجزات ہم پڑھ چکے ہیں، چوتھا ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوتھا معجزہ یہ تھا کہ ان کی دعا سے اللہ نے قبطیوں، قاف بے تو یہ واو، قبطیوں پر ٹڈی دل کو مسلط کیا تھا، لیکن ٹڈی دل نے ان لوگوں کی صرف کھیتیوں کو ہضم کیا تھا، خود قبطیوں کو کچھ نہ کہا تھا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اللہ نے جو ٹڈی دل بھیجی تھی اس نے 200 آدمی کھا لیے تھے۔ واقعہ یوں ہے کہ یہودی ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ جہاں کہیں موقع ملے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ آپ بیرون مکہ تشریف لے گئے، 200 یہودی آپ کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے، چونکہ نگران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب علیہ السلام فوت ہو چکے تھے، اس لیے ان لوگوں کی جرت بڑھی ہوئی تھی۔ ایک مقام پر آپ کسی ضرورت سے اپنے ساتھیوں سے علیحدہ چلے گئے، 200 یہودی بھی آپ کے تعاقب میں چلے گئے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو تنہا پایا تو تمام نے تلواریں بھی سونت لیں اور کمانوں کے چلوں میں تیر بھی چڑھا دیے۔ اب آپ کے گرد گھیرا ڈال لیا، آہستہ آہستہ گھیرا تنگ کرنے لگے۔ آپ اطمینان سے اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ ذات احدیت نے آپ کے قدموں سے ٹڈی دل نمودار کیا اور ٹڈیوں نے ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ وہ سب اپنی حفاظت میں مصروف ہو گئے اور آپ ان کے درمیان سے نکل کر واپس آ گئے۔ آپ کے صحابہ نے عرض کیا، قبلہ وہ 200 یہودی آپ کے تعاقب میں گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس وقت تو تم انہیں دیکھتے رہے اور اب مجھے باسلامت دیکھ کر تمہیں یہودیوں کی سلامتی کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ اللہ نے ان پر ٹڈی دل مسلط کر دیا ہے اور وہ اپنے تحفظ میں مصروف ہیں۔ تمام لوگ چل کر دیکھنے آئے۔ جب آ کر دیکھا تو ان میں سے اکثر کے جسم سے تو ٹڈیوں نے گوشت نوچ ڈالا تھا اور وہ مر چکے تھے، اور کچھ ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ صحابہ کے دیکھتے دیکھتے وہ بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانب، یعنی صفحہ نمبر 44۔ 5واں معجزہ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پانچواں معجزہ یہ تھا کہ آپ کی دعا سے اللہ نے ان کے دشمنوں کو جوؤں کے عذاب میں مبتلا کیا۔ ذات احدیت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداء کو بھی اس عذاب کا مزہ چکھایا ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ رکن اور مقام کے مابین 70 نبی شہید مدفون ہیں اور جنہیں ان کی امتوں نے بھوک سے شہید کیا تھا۔ قریش اور یہود کے بعض منافقین نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب تو مکے سے بھی اس کے جھوٹ بریکٹ میں لکھا ہے نعوذ باللہ بڑھ رہے ہیں، آخر کب تک یہ سب کچھ سنتے رہیں گے، کیوں نہ اس کا قصہ پاک کر دیں۔ چنانچہ باہمی مشورے کے بعد ایک دن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام سے بیرون مدینہ تشریف لے گئے تو یہ تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب
تعاقب میں چل نکلے۔ راستے میں ایک شخص کو کھجلی ہوئی، وہ کھجانے لگا۔ اس نے دیکھا تو جوؤں کی ایک لمبی قطار ہے جو چڑھی آ رہی ہے۔ وہ ایک جگہ کھجاتا ہے، پھر دوسری جگہ کھجاتا ہے۔ جب وہ بے بس ہو گیا تو شرم کے مارے کسی کو بتائے بغیر آہستہ سے کھسک گیا۔ یہی حال دوسرے کا ہوا، پھر تیسرے کا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے یہ لوگ واپس ہونے لگے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں کوئی بھی نہ رہا۔ 10-15 دن کے اندر اندر یہ سب لوگ باری باری جوؤں کے عذاب سے مر گئے، کیونکہ جوؤں نے ان سے کھانا پینا چھڑا دیا تھا، کھانے میں جوئیں، پانی میں جوئیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اب آئیے 6 نمبر پہ معجزہ لکھا ہے کہ پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 6واں معجزہ مینڈکوں کا عذاب تھا۔ خداوند عالم نے آدائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد کے لیے اس سے زیادہ المناک معجزہ نازل کیا۔ ہوا یوں کہ مکے میں ایام حج کے موقع پر کفار عرب اور قریش کے حوصلے زیادہ بڑھ گئے، تو ایک مرتبہ یہودیوں نے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا کہ مدینے میں چل کر موقع پا کر شہید کر دیں۔ ان لوگوں نے چند آدمی چنے اور انہیں اچھا خاصا مال دے کر مدینے کی طرف بھیج دیا۔ یہ لوگ چل رہے تھے، دوران سفر ایک جگہ انہیں ایک گڑھے میں پانی نظر آیا۔ انہوں نے وہ پانی چکھا تو وہ پانی ان کے اپنے پاس موجود تھا، اس سے کہیں عمدہ پانی تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے مشکیزوں سے پہلا پانی گرا دیا اور اس گڑھے والا پانی بھر لیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک ایسی وادی سے گزرے جس میں مینڈک ہی مینڈک تھے۔ وقت ایسا تھا کہ انہیں اسی وادی میں قیام کرنا پڑا۔ جب یہ اپنا سامان سفر اونٹوں سے اتار کر بیٹھے تو مینڈکوں نے ان کے پانی پر حملہ کر دیا۔ چونکہ تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ کوشش بسیار کے باوجود بھی یہ مینڈکوں کو روک نہ سکے، اس لیے مینڈکوں نے مشکیزوں کو کاٹ کر پانی زمین پر گرا دیا۔ جب پانی بہہ گیا تو اس وقت انہیں پیاس نے ستانا شروع کر دیا۔ پانی وہی تھا جو بہہ گیا تھا۔ یہ واپس پلٹے اور اس جگہ آئے جہاں سے انہوں نے پانی لیا تھا۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ مینڈک ان سے پہلے پہنچ چکے ہیں اور پانی میں مینڈک ہی مینڈک تھے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے مینڈکوں نے گڑھے کا پانی ختم کر ڈالا۔ ہم آ گئے پیج 45 پہ، پھر لکھا ہے بالآخر یہ لوگ پیاس سے جاں بلب ہو گئے اور ایڑیاں رگڑنے لگے اور آہستہ آہستہ مرنے لگے۔ صرف ایک زندہ رہ گیا، مگر وہ بھی حیرت انگیز شکل میں۔ اس کی زبان اور پیٹ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا نظر آتا تھا۔ اسے ہوش آیا، اس نے یوں دعا کرنا شروع کی کہ اے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد و آل محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے سے توبہ کرتا ہوں۔ بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ اور یہاں پر ایک قافلہ آ گیا، انہوں نے اسے پانی پلایا۔ اس کے ساتھیوں کا تمام سامان اور سواریاں اہل قافلہ نے اپنے قبضے میں لے لی اور اسے وہاں سے مدینہ لائے۔ اس نے آتے ہی تمام واقعہ سنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھیوں کا تمام مال و اسباب اور سواریاں اسی کو عنایت فرما دیں۔ 7ویں نمبر پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک اور معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 7واں معجزہ قبطیوں کے لیے خون کا عذاب تھا۔ لکھا ہے ذات احدیت نے دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بھی دوچار کیا، اور وہ یوں کہ ایک مرتبہ چند منافقین نے بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر کیوں باتیں بناتا ہے کہ جو میرا کلمہ پڑھ لے بس وہ جنت میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ جتنے لوگ اس محفل میں موجود تھے وہ سب اپنے خون میں مبتلا عذاب ہوں گے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے اپنے مذاق میں اور اضافہ کر دیا، قبطیوں میں سے تو کوئی بھی عذاب خون سے نہیں مرا تھا، لیکن ان منافقین میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہا۔ دوسرے دن سب کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نہ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے۔ 40 دن تک ان کی یہی حالت رہی اور پھر اپنے دائمی مقام میں پہنچ گئے۔ اور اب 8ویں نمبر پہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 8واں معجزہ مال و دولت کی کمی تھی۔ ذات احدیت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس معجزے سے محروم نہیں رکھا۔
ہوا یوں کہ جب بنی نظر کی چیرہ دستیاں حد سے بڑھ گئیں اور وہ مسلمانوں کو زیادہ تنگ کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا بار الہا انہیں قوم یوسف علیہ السلام کی طرح مبتلا قحط فرما۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کے پاس جس قدر ذخیرہ تھا سب کا سب خراب ہو گیا۔ جن دنوں میں یہ سب لوگ خالی ہو گئے اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سب متعفن ہو جاتا تھا اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سب متعفن ہو جاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دولت چلی گئی لیکن بھوک کا علاج نہ ہو سکا۔ آخر یہ لوگ کتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ جب کتے ختم ہو گئے تو پھر ان لوگوں نے مردار اور ہڈیاں کھانا شروع کر دیا۔ جب ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں تو ان لوگوں نے قبروں سے جو کچھ بھی ملتا نکال کر کھاتے تھے۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ عورتیں بچے کھانے لگیں۔ ان حالات میں قربتیں کے چند نہیں لکھا قاف رے سین تے یہ نون ہے یا بے تے یہ نون ہے، کچھ نقطہ مٹا ہوا ہے۔ خیر وہ جگہ ہے کہ چند افراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفارشی بن کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور پھر وہ لوگ اپنی پہلی حالت پر آ گئے۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 46 پر اور پڑھنے جا رہے ہیں معجزہ نمبر 9۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نواں معجزہ قبطیوں کی دولت اور مال و زر کی تباہی تھی۔ ذات احدیت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہترین معجزے سے نوازا تھا اور وہ یوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ قبلہ اگرچہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا لیکن میں نے آپ کی انسانیت کی تعریف سنی بھی ہے اور دیکھی بھی ہے، میں آپ سے ایک سفارش کرانے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتا کیا بات ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ قبلہ یہ میرا بیٹا ہے، اسے میں نے ہر دکھ سہ کر پالا ہے۔ اب آج کل میں غریب ہو گیا ہوں اور یہ دولت مند ہے، یہ مجھے قوت لا یموت بھی نہیں دیتا، قوت لام الف یہ میم واو تے بھی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان سے فرمایا بتا کیا خیال ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میرے پاس اتنا ہی ہو جس سے میرا اور میرے بچوں کا پیٹ بمشکل بھر سکتا ہو تو میں کسی کو کیسے دے سکتا ہوں؟ اس کے باپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غلط بیانی کر رہا ہے، اس وقت بھی اس کے چند کمرے غلے سے اور کئی تھیلیاں درہم و دینار سے پر رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوان سے پوچھا تیرا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھ جوان ایسا کر 1 ماہ کا خرچ تیرے باپ کو میں دے دیتا ہوں، آئندہ تو دیا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حذیفہ سے فرمایا کہ حذیفہ نے اسے 100 درہم دے دیا۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد وہ شخص پھر اپنے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا اور عرض کی کہ جو آپ نے دیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور یہ دینے سے انکاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھ جوان، اللہ نے تجھے سب کچھ دے رکھا ہے اور باپ سے بخل کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس نے کہا جناب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تو اب کچھ بھی نہیں ہے، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ وہ واپس آ گیا۔ جب گھر آ گیا تو دروازے پر لوگوں کا اجتماع دیکھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بات کیا ہے، تو نے غلہ وغیرہ کے ذخیرے سے کے انبار لگا رکھے تھے، ان میں بدبو پیدا ہو گئی ہے، جلدی سے باہر نکال ورنہ تمام شہر بیمار پڑ جائے گا۔ وہ حیران ہو کر انبار کے کمروں پر آیا، وہاں اتنی بدبو تھی کہ رکنا مشکل ہو گیا۔ اس نے اجرت پر وہ سب کچھ باہر پھینکوایا اور جہاں درہم و دینار کی تھیلیاں رکھی تھی وہاں سے دھواں اٹھنے لگا۔ جب اس نے دیکھا تو تمام سونا اور چاندی کنکر بن چکے تھے، اس نے وہ بھی باہر پھینک دیے۔ خلاصہ یہ کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس کے گھر میں اتنا بھی نہ بچا کہ وہ شام کا کھانا کھا سکے۔ ہم آگے ہیں صفحہ نمبر 47 پہ کہ شام کا کھانا کھا سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا عاق جس طرح دنیا میں غریب کر دیتا ہے اس طرح آخرت میں بھی انسان خالی ہاتھ جائے گا۔ بہار میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک دن
चंद दीगर सहाबा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। एक यहूदी आया और कहने लगा, ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने फ़ज़ाइल भी थे वो सब के सब तुमने अपने नबी से मंसूब कर रखे हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसमें तुम्हें क्या तकलीफ़ है? यहूदी ने कहने लगा कि तकलीफ़ तो है, जब इसके पास एक मौजज़ा भी न था फिर इतने फ़ज़ाइल कैसे आ गए? तो आपने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कोहे तूर पर कलाम किया था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब मेराज कलाम किया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कूढ़ी को शिफायाब और मुर्दा को ज़िंदा करते थे। एक मरतबा कुरैश के फ़लाँ शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि आप हमारे फ़लाँ मुर्दे को ज़िंदा कर दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाया, मैं उनके साथ गया और उनके मतलूबा मुर्दे उन्हें ज़िंदा करके दिखा दिए। तो अबू क़तादा, क़ाफ़ ते अलिफ दाल है, अबू क़तादा अंसारी को जंगे उहद में एक तीर लगा था जिससे उसकी आँख का ढेला बाहर निकल आया था। उसने वो आँख हाथ पर रखी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ की, क़िबला, मेरी बीवी मेरा मजाक उड़ाएगी। आपने उसकी आँख को उसकी जगह रखा और वो इस तरह हो गई जैसे उसे कुछ हुआ भी न था। इसी जंग उहद में अब्दुल्ला इब्ने अतीक ऐन ते ये क़ाफ़ का एक हाथ कट गया था और वो हाथ उठाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उन्होंने इसका कटा हुआ हाथ उसके बाजू से मिला दिया और वो दुरुस्त हो गया। तो यूँ सामईन, जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे मौजज़ात सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये हमने मुकम्मल कर लिया और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला चैप्टर, आसमानी मौजज़ात। आइए मिलकर पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले है शक्कुल कमर। इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि मजमाउल बयान में इब्ने अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा मुशरिकीन ने इकट्ठे होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद 2 टुकड़े कर दें तो हम आपका मौजज़ा मान लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बात एजाज़ की न करो, ये बताओ कि मुझे अल्लाह का नबी मान लोगे? सबने कहा हाँ, हम मान लेंगे। ये 14वीं की रात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगुश्त मुबारक से चाँद को इशारा किया और चाँद 2 टुकड़े हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुशरिक का नाम लेकर फरमाया कि देख लो। और उसके बाद अब आगे चलते हैं। लिखा है तफसीर कुमी के मुताबिक इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है कि एक साल असहाबे उक़बा ऐन क़ाफ़ बे है 14 ज़िलहिज की रात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उनकी तादाद भी 14 थी और अर्ज़ किया कि अगर आप वाक़ईन अल्लाह के नबी हैं तो ऐसा करें कि चाँद को 2 टुकड़े कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं 2 टुकड़े कर दूं तो क्या होगा? तो वो कहने लगे कि हमें यकीन हो जाएगा कि आप जादूगर नहीं हैं, क्योंकि जादू के असरात आसमान पर नहीं होते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ अंगुश्त मुबारक से इशारा और चाँद 2 टुकड़े हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए। जब सजदे से सर उठाया तो उन्होंने कहा कि अब इन्हें एक कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अंगुश्त मुबारक से इशारा किया और चाँद पहले जैसा हो गया। उन लोगों ने कहा कि अब चाँद के ऊपर वाले हिस्से को अलहदा कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इशारा किया और चाँद का ऊपर वाला हिस्सा अलहदा हो गया। वो कहने लगे कि इस वक्त हमारे 2 तिजारती काफ़िले बाहर गए हुए हैं, एक यमन को और दूसरा शाम को। जब वो वापस आ जाएंगे तो हम उनसे पूछेंगे जो कुछ हमने देखा है। अगर उन्होंने भी शाम और यमन में देखा होगा तो हम इसे मौजज़ा मान लेंगे, और अगर ये सिर्फ हमारे तक महदूद रहा और दूसरे लोगों को ऐसा नज़र ना आया होगा तो फिर हमें यकीन हो जाएगा कि आपने हमें फ़रेब नज़र में मुब्तला कर दिया है। हम आ गए हैं पेज 49 पर। दूसरे नंबर पे पहला तो हमने पढ़ा शक्कुल कमर, दूसरे नंबर पे यहाँ लिखा है बादल से अजाब। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के फ़राअना में फेरे अलिफ ऐन नून है फ़राअना में से उनमें से एक फ़िरौन को पैगाम इस्लाम भेजा। उसने पैगाम ले जाने वाले को कहा कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ कि जिस चीज़ की तरफ वो मुझे दावत दे रहा है वो क्या है।
सोना है, चांदी है या लोहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पैगाम भेजा और उसने फिर वही जवाब दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा पैगाम भेजा और उसने तीसरी मर्तबा इंतहाई जसारत आमेज़ अल्फाज कहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद किए। उस शख्स के सर पर एक बादल आया, बादल से बिजली चमकी और उसका सर उड़ गया। फिर ज़ाते अहदियत ने ये आयत भेजी। अब यहाँ पे जो आयत भेजी गई है इसका हवाला नहीं दिया गया है सामीन के कौन सी आयत है और किस सूरह की है और किस नंबर की है। अच्छा, यहाँ पर और लिखी भी ऐसे है कि ज़ेर ज़बर पेश कुछ नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ने की जसारत करती हूँ। यरसल सवाइक फ़ी सैबा बेहा मिन यशाओ हम बेजादिलून फिल्लाहे व होवा शदीदुल महाल। ये मैंने अंदाजे से सब कुछ पढ़ा है। तीसरे नंबर पे जो हवाला दिया गया, हवाला नहीं बल्कि हेडिंग है, वो है बादल का साया। लिखा है खराइज वल जराए के मुताबिक जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से मरवी है कि जब मैं शाम सफ़र तिजारत को गया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ था। धूप के वक्त एक बादल हमेशा उनके सर पर साया कना रहता था और वो उनके साथ चलता था। जब हम रुक जाते थे बादल भी रुक जाता था। रास्ते में एक राहिब का गिरजा था। जब उसने बादल को चलते और रुकते देखा तो हैरान होकर गिरजे से बाहर आया। हमारी ज़ियाफ़त की। जब हम खाने पर बैठे तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ बुलाया और उसके कंधे पर मोहर नबूवत देकर कहने लगा कि काश मैं उस वक्त ज़िंदा होता जब आप ऐलान नबूवत फरमाएंगे तो आपकी दावत पर सबसे पहले लब्बैक कहने वाला होता। फिर उसने मुझे कहा कि ए अबू तालिब, अव्वलन तो तुझे इसको मक्के से बाहर नहीं लाना था, अब अगर लाया भी है तो यहूदियों से इसे महफूज रखना। अब यहाँ पे चौथे नंबर पे लिखा है शक्कुल कमर। हालांकि हम ये शुरू में पढ़ चुके हैं शक्कुल कमर, लेकिन चौथे नंबर पे यहाँ फिर लिखा है। आइए हम फिर पढ़ते हैं। हम इसको पढ़ते हुए पेज 50 पे पहुँच जाएंगे। लिखा है कि अल खराइज वल जराए के मुताबिक एक रात कुरैश एक जगह जमा थे और दावत नबूविया पर तबसरे कर रहे थे। किसी ने कहा कि अब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ आजमाते हैं। उसे कहते हैं कि जादू का ताल्लुक़ ज़मीन से होता है, आसमान से नहीं। अगर आप वाक़अन नबी ही हैं तो आसमानी मौजज़ा दिखाएं। ये सब चल कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप इस वक्त कमरे में तन्हा बैठे थे। उन लोगों ने आकर आपसे अपना मुतालबा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं कहूँ कि मैं फ़ला मौजज़ा दिखाऊंगा तो तुम इसमें तरह तरह के कीड़े निकालोगे। तायुन तुम खुद करो, दिखाऊंगा मैं। अब वो आपस में मशवरा करने लगे। बिलाखिर तय पाया कि आज 14 तारीख का चाँद है, 14वीं का। उसे कहते हैं कि चाँद के 2 टुकड़े कर दे। जब उन लोगों ने आपसे चाँद को 2 टुकड़े करने को कहा तो आपने फरमाया कि मैं आपका मुतालबा पूरा करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से चाँद की तरफ इशारा किया। उसके 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा आकर कोहे अबू कबीस पर और दूसरा हिस्सा बैतुल्लाह की छत पर चमकने लगा। कुछ देर के बाद आपने फिर इशारा किया। चाँद के दोनों टुकड़े अपने अपने मकाम से बुलंद हुए, हवा में जमा हुए और बुलंद होकर अपनी जगह एक बनकर चमकने लगे। ये जाहिल कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू सिर्फ ज़मीन से मखसूस नहीं है, ये आसमान पर भी गालिब है। और अब आइए 5वें नंबर पे रद्द शम्स लिखा है। मिलकर पढ़ते हैं इस हेडिंग के मुताबिक कि क्या है। लिखा है काजी अयाज ऐन ये अलिफ ज़ुआद ने शफा में नकल किया है कि अस्मा बिनते उमैस से मनकूल है कि एक मरतबा नमाज ज़ोहर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को किसी काम से भेजा। इतने में नमाज असर का वक्त हो गया। अभी तक हज़रत अली अलैहिस्सलाम वापस नहीं आए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर से फारिग हुए तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम वापस आ गए। वहीं मस्जिद ही में हज़रत अली अलैहिस्सलाम बैठ गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की गोद में सर रखा और सो गए। आप अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काम की तफसील बताने लगे कि इतने में नज़ूल वही हो गया। जब नज़ूल वही ख़त्म हुआ तो सूरज गुरूब हो चुका था।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, या अली अलैहिस्सलाम, क्या नमाज असर पढ़ी थी? आपने अर्ज़ किया कि क़िबला, नमाज ज़ोहर के बाद आपने हुक्म दिया, मैं वहाँ गया, आपका काम किया, वापस आया तो आप अभी तक वो तफसील सुन रहे थे कि सिलसिला वही शुरू हो गया, अभी तक नज़ूल वही ख़त्म नहीं हुआ था कि सूरज गुरूब हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली अलैहिस्सलाम, मेरा सर ज़मीन पर रख दिया होता और नमाज़ पढ़ लेते तो आप अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर अर्ज़ किया, क़िबला, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से नमाज़ पढ़ी है, नमाज के हुक्म से आपको नहीं माना। मेरे लिए आपका मेरी गोद में सर रखना और नमाज का हुक्म देना दोनों बराबर हैं। अलबत्ता एक फ़र्क है कि नमाज का हुक्म है और गोद में सर रखना अमल है। फिर लिखा है कि ये, हम आ गए हैं सफ़ा नंबर 51 पे। फिर लिखा है कि ये सादत रोज़ रोज़ नसीब नहीं होती है या रसूल अल्लाह, और ना ही ये सादत हर एक का मुक़द्दर होती है, तो इसलिए मैं अपनी इस सादत को क्यों खोता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर दुआ मांगी कि बारे इलाहा, अली अलैहिस्सलाम तेरे और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तामील में था, इसके लिए सूरज को एक मरतबा फिर वापस कर, ताकि अली अलैहिस्सलाम सादत नमाज से भी महरूम ना रहे। तमाम अहले मदीना ने देखा कि गुरूब शुदा सूरज वापस अपनी जगह आया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने नमाज असर पढ़ी और जब आप फारिग हुए, सूरज यूं गुरूब हुआ जैसे कि शहाबे साक़िब गिर गया। और आइए अब हम पढ़ते हैं सामीन, जो हेडिंग है जन्नत के मेवे। लिखा है, बिहार में जनाब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह से मरवी है कि एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ फरमा थे कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने दोनों बेटों को साथ लेकर आईं। आपके हाथ में कुछ खाना भी था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहज़ादों को उठा लिया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दाएं जानों पर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बाएं जानों पर बिठा लिया तो और फरमाया कि ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अली अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? बीबी ने अर्ज़ किया, मस्जिद में होंगे। आपने फरमाया कि उम्मे सलमा, अली अलैहिस्सलाम को बुला लो। मैंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बुलाया। जब वो भी आ गए तो आपने दस्ते दुआ बुलंद किए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह, ये मेरे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं, इनसे रिज्स दूर रख और इन्हें पाकीज़ा रख। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैंने अर्ज़ किया, क़िबला, मैं भी तो अहले बैत से हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं उम्मे सलमा, तू नेक है। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से अंगूर और अनार लेकर आया। पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाए, फिर जनाब हसनैन अलैहिस्सलाम ने, फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने और आखिर में जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने हाथ बढ़ाया। मैं देख रही थी कि जो भी अंगूर और अनार की तरफ हाथ बढ़ाता था तो उस अंगूर और अनार से आवाज़ तस्बीह की आती थी। इसी असना में एक सहाबी आ गए, उन्होंने खाने की कोशिश की। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम नहीं खा सकते, ये जन्नत के मेवे हैं। दुनिया में इन्हें नबी, औलाद नबी और वसी नबी के अलावा कोई भी नहीं खा सकता। अमाली तूसी में अनस इब्न मालिक रहमतुल्लाह से मरवी है कि एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने खच्चर और गधे को सवारी के लिए तैयार करने का हुक्म दिया। दोनों आगे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। हम आ गए पेज 52 पे। पीछे पीछे चल रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोह में पहुँचे, यहाँ पे कुछ मिटा हुआ है लेकिन मेरे ख्याल है यहाँ पे दर्रा है, शायद दर्रा कोह में पहुँचे तो दोनों अपनी अपनी सवारी से उतरे। सवारियाँ मेरे सुपुर्द की और ख़ुद पहाड़ पर चढ़ गए। मैं देख रहा था, एक बादल आया जो दोनों पर साए की तरह रुक गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बढ़ाया, उसमें से एक तबक उठाया, ख़ुद भी खाया और हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भी खिलाया। फिर आपने एक सुराही उस बादल से उठाई, उससे ख़ुद भी पानी पिया और हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भी पिलाया। वो बादल उड़कर वापस चला गया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह नीचे आप उतर आए। फिर लिखा है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। आपने फरमाया कि अनस, क्या बात है? मैंने अर्ज़ किया, क़िबला, क्या बात होना थी, हैरान हूँ कि आपने बादल से खाया भी और पिया भी। आपने फरमाया कि अनस, अब के बाद इस बादल से कोई न खाएगा
اس وقت تک 313 نبی اور 313 وصی اس بادل سے کھا چکے ہیں. اس وقت تک 313 اس وقت تک نہیں، اس وقت تک 313 نبی اور 313 وصی اس بادل سے کھا چکے ہیں، اور مجھ سے کوئی نبی افضل نہیں تھا اور علی علیہ السلام سے کوئی وصی افضل نہیں تھا. تو سامعین یہاں پر یہ چیپٹر بھی مکمل ہوا کہ جو کہ ہم پڑھ رہے تھے آسمانی معجزات کے حوالے سے، اور صفحہ نمبر تھا یہ 52. یہاں پر ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے، اور اگلی نشست میں ہم پڑھنے جائیں گے عرضی معجزات. الف ر ضاد چھوٹی ہے، عرضی معجزات. اس نشست سے اجازت. خدا حافظ. فی امان اللہ.